Hello everyone, welcome to Wadkar's IIT NEET Foundation Hub online lecture. In this session, we will continue with questions on atomic structure from Pearson Chemistry Class 8. In the previous videos, we discussed questions from Classroom Wing. Now in this video, we will discuss questions from Computation Wing, that is from question number 61 to 65 in detail. Question number 61 is based on the information given below, three statements are given in the following questions. First one is element X has two valence electrons in M shell. Second one is in element Y the electrons are distributed in first three shells. It has 8 electrons in the M shell. Third one is element Z has 8 electrons in penultimate shell, that is M. A. Give the electronic configuration of X. B. Which element is stable among X, Y and Z and Y. C. In which atom of an element is number of electrons distributed in all the four shells. D. What is the atomic number of Z in which the number of electrons in the first and last shell are not the same. E is what are the number of electrons and protons present in Y. Answer is A क्वेश्चन काय आहे पहा. Give the electronic configuration of X. तर electronic configuration of X is क्वेश्चन मध्ये स्टेटमेंट काय आहे पहा. फर्स्ट एलिमेंट X has two valence electrons in the M shell. तर maximum capacity of K shell is 2 element, L shell is 8 element and M shell मध्ये काय सांगितलेलं आहे पहा. 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणलेलं आहे. M shell is a valence shell आहे, outermost shell आहे आणि त्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे. म्हणून the electronic configuration of X is 282. Got this one? This is for A. Okay. For B, element क्वेश्चन काय आहे पहा. Which element is stable among X, Y and Z and Y? कोणता एलिमेंट स्टेबल आहे. सॉरी बी क्वेश्चन म्हणलेला आहे पहा. तोच आहे बी. Which element is stable among X, Y and Z and Y? Element Y is stable. Y हा का आहे. स्टेबल आहे ड्यू टू the presence of 8 electrons in the valence shell. Statement second काय आहे पहा. In element Y, the electrons are distributed in first three shells. It has 8 electrons in the M shell. First three shell मध्ये इलेक्ट्रॉन्स काय झालेले डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत म्हणून सांगितलेले आहे. K, L आणि M मध्ये आणि 8 इलेक्ट्रॉन्स हे व्हॅलन्स शेल मध्ये, म्हणजेच आउटरमोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आउटरमोस्ट शेल मध्ये जर 8 इलेक्ट्रॉन असेल तर तो काय असतोय, स्टेबल असतोय. का तर 8 इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन देतही नाही आणि घेतही नाही. गॉट दिस वन? देन सी. आन्सर ऑफ सी इज what is question. In which atom of an element is the number of electrons distributed in all the four shells? In the element Z. In the element Z. In the element Z, the electrons are distributed
electrons are distributed in 4 shells because का तर the n shell is the valence shell. The n shell is the valence shell. आपल्याला स्टेटमेंट काय दिलेलं होतं पहा 3 element Z has 8 electrons in the penultimate shell, that is M. पेनल्टिमेट शेल म्हणजे कोणता? लास्ट बट वन, शेवटून दुसरा. म्हणजेच पेनल्टिमेट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. तर याला व्हॅलन्स शेल पण असेल, म्हणून इन द एलिमेंट Z the electrons are distributed in 4 शेल मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेले बिकॉज n is the valence shell. Got this one? Then D1 is D काय पहा. क्वेश्चन काय पहा. What is the atomic number of Z in which number of electrons in the first and last shell are not the same? Since answer पहा 8 electrons are present in the 8 electrons कुठे आहेत? in the penultimate shell. म्हणजे लास्ट बट वन मध्ये किती 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, that is m शेल. पेनल्टिमेट शेल म्हणजेच कुठला m शेल झाला. आणि 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट. एक इलेक्ट्रॉन कशात आहे? प्रेझेंट इन द n शेल. 1 इलेक्ट्रॉन कशामध्ये प्रेझेंट आहे? n शेल मध्ये. बिकॉज का तर आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे बिकॉज the number of electrons is not the same in K and N shell. Is not the same, number of electrons is not the same in K and N shell. K हा फर्स्ट शेल आहे, N हा शेवटचा शेल आहे. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स सेम नाहीत म्हणून सांगितलेलं आहे. ओके. हेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Z इज इलेक्ट्रॉनिक. म्हणून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे पहा झडचं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन of Z is equals to 2, 8, 8 and 1. Hence atomic number काय असेल या सगळ्याची ऍडिशन, which is equals to 2 plus 8 10 plus 8 18 plus 1 19 equals to 19. Got this one? क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं होतं पहा. तर what is the atomic number of Z in which number of electrons in first and last shell are not? आता फर्स्ट शेलची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी किती आहे? 2. सेकंड शेलची किती आहे? 8 आहे. आणि काय सांगितले पहा 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन अ पेनल्टिमेट शेल. 8 इलेक्ट्रॉन्स हे पेनल्टिमेट शेल मध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. ओके. पेनल्टिमेट शेल मध्ये जर 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्यानंतरचा कुठला? व्हॅलन्स शेल आहे. व्हॅलन्स शेल मध्ये आणि फर्स्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स सेम नाहीत म्हणून त्याच्यामध्ये किती घेतलो आपण? व्हॅलन्स शेल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन. देअरफॉर the addition is 19. Atomic number is 19. What this one? क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे. थर्ड स्टेटमेंट मध्ये पहा एलिमेंट Z has 8 electrons in the penultimate shell, that is 8. Okay. What this one? M shell आहे तो.
त्यानंतर पहा ई काय आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वाय, इलेक्ट्रॉनिक configuration of y चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे पहा, 2 8 आणि 8. ओके, हेन्स z इज इक्वल्स टू ॲटॉमिक नंबर काय झाला, z हा ॲटॉमिक नंबर असेल तर सगळ्यांची ॲडिशन किती झाली, 18. गॉट दिस वन. अँड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आणि न्यूट्रल ॲटम मध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. दॅट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which is equals to number of electrons in neutral atom, okay, which is equals to किती, 18. Got this one? What are the number of electrons and protons present in Y म्हणलेलं आहे. Okay, got this one everyone? हा y साठीच आपल्याला सेकंड स्टेटमेंट मध्ये दिलेला आहे पहा, y द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्युटेड इन फर्स्ट 3 शेल्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत. मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ k इज 2, l इज 8 अँड काय सांगितलेलं आहे पहा, तर तिथं m शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहे म्हणलेलं आहे, त्याच्यानुसार आपण हे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. ओके, गॉट दिस वन एव्हरीवन. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 is, in an alpha ray scattering experiment, what would happen if proton are used instead of alpha particle? अल्फा रे स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये काय होईल जर आपण प्रोटॉन यूज केलं इन्स्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तर काय होईल पहा, अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन, अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन कशावरती डिपेंड आहे, चार्ज अँड मास. ओके, चार्ज अँड मास, अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन कशावरती डिपेंड आहे, चार्ज आणि मास वरती. प्रोटॉन साठी पहा, प्रोटॉनचा चार्ज हा कसा आहे पहा, हाफ, प्रोटॉन वरती जो चार्ज आहे तो हाफ ऑफ द चार्ज ऑफ an अल्फा पार्टिकल. प्रोटॉन वरती जो चार्ज असतोय तो हाफ ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकलच्या हाफ आहे. ओके, आणि प्रोटॉन वरती जो मास आहे, प्रोटॉनचं जे मास आहे ते कसं आहे बघा, इज ऑलमोस्ट 1/4, हे 1/4 आहे ऑफ द मास. ओके, ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकलच्या. ओके, गॉट दिस वन. चार्ज हा हाफ ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकलच्या हाफ आहे आणि मास हा 1/4 आहे. ओके, हेन्स अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस. हेन्स अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन काय होते, चेंजेस. गॉट दिस वन. काय होते, अल्फा रे स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये प्रोटॉन यूज केलं इन्स्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकलच्या. ओके, गॉट दिस वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 63 is an atom of an element has one electron in valence shell and two consecutive inner shell have 8 electrons each. Find the atomic number of that element. Write the electronic configuration of preceding and succeeding element. See what is the answer. K shell for K shell n is equals to 1. शेल नंबर काय आहे 1. तर मॅक्झिमम कॅपॅसिटी के शेलची किती आहे पहा. के शेलची 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे. ओके, इथे पाहू आपण मॅक्झिमम इथे पहा काय maximum number of electrons in any shell is find out by using formula 2n square where n is equals to जर शेल नंबर फर्स्ट असेल तर 1 put the value in 2n square 2 into 1 square which is equals to 2. For n is equals to 2, the value put in formula that is 2 into 2 square which is equals to 8. Maximum number of electrons in any shell आपण असं find out करतो. ओके, got this one. Then आता आपल्याला या 4 शेल साठी पाहायचं आहे पहा. ओके, के शेलची कॅपॅसिटी किती 2. ओके, एल शेल साठी पहा. एल शेल हा सेकंड शेल आहे. n is equals to 2. एन शेलची कॅपॅसिटी पहा 8. या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवलं आपण. ओके, एम शेल आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे बघा. 2 consecutive inner shells have 8 electrons. ह्या इनर शेल मध्ये किती 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणून अगोदरच सांगितलेलं आहे. 2 consecutive. ओके, एम शेल आणि एन शेल आणि काय सांगितलंय बघा क्वेश्चन मध्ये. आणखी काय सांगितलेलं आहे. An atom of an element has one electron in valence shell. क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं आहे n is equals to 4. हा जो आहे यामध्ये काय 1 इलेक्ट्रॉन आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. व्हॉट दिस वन. अच्छा, 2 consecutive inner shell मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि 1 इलेक्ट्रॉन्स हे व्हॅलन्स शेल मध्ये आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे ॲटॉमिक नंबर फाइंड आउट करायचा आहे. प्रिसिडिंग आणि सक्सिडिंग एलिमेंटचा. ओके, तर पहिले आपण ॲटॉमिक नंबर फाइंड आउट करू. ॲटॉमिक नंबर साठी आपण काय करतो पहा. ॲडिशन ऑफ दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स. ॲटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू 2 plus 8 plus 1 which is equals to 19. आणि आपल्याला प्रिसिडिंग आणि सक्सिडिंग एलिमेंट विचारले आहे. प्रिसिडिंग म्हणजे 19 च्या अगोदरचा. प्रिसिडिंग काय विचारलेलं आहे पहा क्वेश्चन मध्ये. प्रिसिडिंग एलिमेंट याच्या अगोदरचा काय असेल पहा. ऑर्गॉन कॉन्फिगरेशन 2 8 8. ओके, आणि सक्सिडिंग म्हणजे त्यानंतरचा
succeeding काय आहे त्यानंतर कॅल्शियम that is electronic configuration 2882. Got this one? Okay, then got this question? Okay, everyone. The next question is question number 64. Okay, question number next question. Question number 64 is discharge doesn't take place at normal atmospheric pressure inside cathode ray tube. Justify. Discharge discharge doesn't take place normal atmospheric pressure normal atmospheric pressure inside cathode ray tube because कशामुळे तर gases conduct electricity very high temperature at very high temperature at very low pressure. Got this one? Because gases conduct electricity very high temperature at very low pressure. हाय टेम्परेचरला आणि लो प्रेशरला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात. गॉट दिस वन? द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 is the E by M ratio of cathode rays does not change by changing the gas in cathode ray discharge tube, but the E by M ratio of anode ray changes by changing the gas in discharge tube. Justify this statement. For cathode rays it's a beam of electron. Cathode ray काय आहे? Beam of electron. Cathode ray हा beam of electrons. Okay. E by M means charge by mass
charge by mass, that is charge is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. चार्ज आणि मास कॅथोड रे मध्ये पहा, चार्ज अँड मास काय आहे, फिक्स्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स irrespective of any gas. काय असेल पहा, सॉरी, चार्ज अँड मास फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन्स with electrons irrespective of any gas. Of any gas. Hence, E by M is constant for cathode rays. चार्ज आणि मास हे काय असते, फिक्स्ड असते. सो E by M, चार्ज आणि मासची व्हॅल्यू ही कॅथोड रेज मध्ये फिक्स्ड आहे, त्यामुळे काय होते पहा, E by M कॉन्स्टंट असतोय. ओके, hence E by M कॉन्स्टंट, E by M हा काय असते, कॉन्स्टंट इन कॅथोड रेज. कॅथोड रेज मध्ये काय असते, कॉन्स्टंट असते. ओके, आणि एनोड मध्ये पहा, कशामुळे कॉन्स्टंट असते कॅथोड मध्ये, E by M ची व्हॅल्यू फिक्स्ड असल्यामुळे. ओके, एनोड रेज, आता एनोड रेज काय आहे पहा, एनोड रेज बीम ऑफ पॉझिटिव्ह आयन, काय आहे, बीम ऑफ पॉझिटिव्ह आयन. एनोड हा काय आहे, बीम ऑफ पॉझिटिव्ह आयन आहे. डिफरंट गॅसेस produces different positive ions. डिफरंट गॅसेस काय करतात, डिफरंट पॉझिटिव्ह आयन क्रिएट करतात. ओके, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज अँड मास व्हॅल्यू नॉट फिक्स्ड. त्यामुळे बिकॉज ऑफ दिस चार्ज आणि मासची व्हॅल्यू काय नसते, फिक्स नसते. चार्ज अँड मास व्हॅल्यू इज नॉट फिक्स्ड. चार्ज आणि मासची व्हॅल्यू हे फिक्स्ड नसते. ओके, is not fixed. Therefore, E by M does not constant for anode rays. E by M does not constant for anode rays. Therefore, E by M does not constant for anode rays. कारण एनोड रेज मध्ये काय सांगितले पहा, डिफरंट गॅसेस प्रोड्युसेस डिफरंट पॉझिटिव्ह आयन्स क्रिएट करतात. त्यामुळे E by M ची व्हॅल्यू हे फिक्स नसते. बिकॉज ऑफ दिस चार्ज अँड मास व्हॅल्यू नॉट फिक्स्ड अँड E by M डज नॉट कॉन्स्टंट फॉर एनोड रेज साठी E by M हे फिक्स नसते. गॉट दिस वन एव्हरीवन. तर यानंतरचे क्वेश्चन आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. तर थँक्यू.